مجھے چھوڑ کے دھکا دے کے بھاگ گیا کہ تو جان تیری زمین جانے. اب مجھے چیلنج آ گیا. میں نے کہا ایک پولیٹیکل ورکر، ایک سیاستدان، اب مجھے ایک چیلنج آیا کہ ایک کالی زمین بالکل جس پہ گاڑی بھی نہیں چل سکتی تھی، سلپ ہوتی تھی گرمیوں میں، اب اس کو ٹھیک کرنا ہے. یہ 1999 کی بات ہے. انسان بہت کچھ کر سکتا ہے. میں یہ مثال دیتا ہوں سب، اگر اپنے آپ پہ آئے اور خود اپنی آنکھوں سے محنت کر لے، ہاتھوں سے محنت کرے، تو اس چیلنج کو وہ قبول کر سکتا ہے تو پورا بھی ہوتا ہے. جس میں شیخ صاحب نے مجھے دھکا دے کے چھوڑ گیا، آج وہ پاکستان کے بیسٹ زمینوں میں سے ہے. آج اس زمین سے میں 110 ایکڑ زمین کا ویٹ بھی لیتا ہوں. 110 من نارمل پر ایکڑ. اور آج میں تجربہ کر رہا ہوں اسی زمین میں کہ میں کماند جو ہے، میمن صاحب پریشان ہوں گے، 3 ایکڑ پہ تجربہ کیا ہے اس زمین پہ جس پہ اس نے دھکا دیا مجھے کہ میں 5000 پر ایکڑ زمین سے لوں گنا. 5000 من. یہ میرا پوزیشن ڈریم ہے اور میں اس 3 ایکڑ پہ میں کام کر رہا ہوں. جن ہوں گے آپ کے پاس. سر انسان جن سے زیادہ طاقتور ہے. بالکل یہ تو انسان جو ہے نا، جب جن چاند پہ نہیں پہنچیں گے، وہ نیچے ہی ہے. انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان محنت کرے، ہاتھ ڈالے اور پورا نہ کر سکے. تو اگر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے تو مجھے 100% آئی ایم شیور کہ آپ 3 4 5 میں مہینوں کی بات نہیں کرتا، بس یہ ہو جائے گا انقلاب. نہیں، اس میں آپ کو لگیں گے 7 8 سال. آپ کے بعد 2 انشاءاللہ آپ اگلا بھی آپ ہوں، دوسرے ہوں، جو بھی ہوں، مگر فٹ پرنٹ آپ کو چھوڑنی ہے. آپ ایک نیا راستہ دکھائیں. اور میں ہمیشہ شیخ صاحب سے کہتا ہوں کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے فائدہ لیا جائے. میں جب میٹنگ کرتا ہوں تو پاکستان انجینئرنگ کونسل کا 1 2 اشخاص کو بلاتا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں اور ہمیں بتائیں، گائیڈ کریں. کیونکہ سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. نالج لینے کی زندگی نہیں ہے. آپ بڑھاپے تک آپ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں اور نالج حاصل کر سکتے ہیں، بوڑھے ہو جائے آپ. تو یہ انڈر گراؤنڈ کا جو کافی الگ الگ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، مگر میں جو دل میں آ رہا ہے، جو ریئلٹی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. لکھ کے پڑھوں گا کہ کہیں گے میرے علی شاہ نے لکھ کے دیا ہے شاہ صاحب کو کہ پڑھ لیں. مگر یہ ریئلٹی ہے کہ آپ جیسے جو دوست ہیں بیٹھے ہیں اتنا، اور یہ سچی بات ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ 8:30 بجے شروع ہوئے، 6:30 ہو گئے ہیں، ابھی آدھا گھنٹہ اور 10 گھنٹہ ایک کانفرنس چلنا، آج بھی کل بھی. تو نیچرلی یہ اسپرٹ ہے، نیشنل اسپرٹ ہے. آپ ضرور کریں گے کچھ، کیونکہ آپ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ بچوں کو چھوڑ کے آپ 2 دن اسلام آباد 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کے لیے آئے ہیں. یہاں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے میری منسٹری، میری جو حکومت ہے اس پاکستان کی ریاست کی، آپ کے ساتھ ہر تعاون کرنے کے لیے تیار ہے. میں پرائم منسٹر کی طرف سے بھی آپ کو انشور کرتا ہوں. سر 1 2 بندے ہمارے انجینئرنگ کونسل سے بھی کمیٹیز جو آپ کی بن رہی ہیں ان میں جی یہاں سے جو ہے میں نے 1 2 کا تو نام ڈالا ہوا ہے پہلے ہی، تو 1 2 کا اور بھی ڈال دیں گے. اور نام دیں گے. تو ہر کمیٹی میں میری ریکمنڈیشن، میری علی شاہ صاحب، آپ پرائم منسٹر کو لکھیں کہ جتنی کمیٹیاں بن رہی ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل سے، ایک ان کا نمائندہ اس کمیٹی میں پاکستان کی آئل اینڈ گیس کی ہو، یا پیٹرولیم کی ہو، یا کامرس منسٹری کی ہو، یا فنانس کی ہو،
IIT की हो, जो भी कमेटियाँ बन रही हैं उसमें इंजीनियर होना चाहिए, और रिकमेंडेशन फ्रॉम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मैं लेटर भी प्राइम मिनिस्टर को लिखूंगा, खुद भी उनको बोलूँगा, क्योंकि हिंड्रेंस बड़े आते हैं, मुश्किलात बड़ी आती है। जो काम करता है उसकी मिस्टेक निकलती है, काम करने वाले की। जो काम नहीं करता उसने किया ही नहीं, मिस्टेक कैसे निकलेगी? तो जो काम करेंगे आपके ऊपर तनकीद भी होगी, सर ये हो रहा है, ये फलाना है, तो ऐसा हो रहा है, वो होगी। और जिसमें तनकीद होती है मुझे सक्सेस नज़र आती है, मुझे कामयाबी सामने नज़र आती है कि तनकीद शुरू हो गई, इट्स मीन समथिंग। इंजेक्शन लगे, और ख़ास करके कोरोना का, उसमें बुखार नहीं आए तो समझ लो असर नहीं हुआ इंजेक्शन का। तो ये ज़रूरी है तनकीद। तनकीद कभी कभी अच्छी भी हो जाती है, आदमी सीख लेता है। तो मैं आपका बहुत बड़ा वक्त ले गया, और वापडा की खिदमत आपके हाथ में है, जब हुक्म करेंगे। मैं शाह साहब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को एक ख़त लिखें, इनका वक्त और भी ले, जो सिविल इंजीनियर्स हैं सीनियर्स, आप उनको बादशाह, दासू और जो हमारी डैम्स बन रही हैं वहाँ उनका विज़िट रखें, मामन डैम, जितनी डैम्स हैं उनका विज़िट रखें, तो ये देखें खुद कि काम हो रहा है, और ये चीज़ एक्सप्लाइट हो कि नहीं अभी हमें काम और भी करना है। और इनको ये एहसास हो इंजीनियर्स को कि जो हमने इनको दिया है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री को तो कुछ पता नहीं है, ये इंजीनियर्स ने हमें सब कुछ बना के दिया है, ये कोई सियासतदान ने नहीं बनाया है। इसकी डिज़ाइन, इसकी एक्सपर्टीज़ जितनी भी है, ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू इंजीनियर्स। तो मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मैं एक मरतबा फिर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन का, उनकी टीम का, आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बेहतरीन टॉपिक पे, जो वक्त की ज़रूरत है उस पे आपने ये टॉपिक रखा। और बाकी दो बातें होती भी रहेंगी, और सियासतदान को चाहिए बोलने के लिए वक्त, तो सियासतदान एकदम शुरू हो जाता है अपनी कहानियों पे, मगर ये वक्त मैंने इसलिए लिया है कि हमें क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। सेफ पाकिस्तान सर हर महीने एक मीटिंग भी है इंजीनियर काउंसिल की। हर महीने नहीं, हर तीसरे महीने कम से कम। हमारे पास तो एक साल है, हमने ये जो बोझ उठाया है, वबा जैसा बोझ उठाया है, गले में डाला है, तोक डाला है गले में, ये जो पिछली हुकूमत सॉरी का है, जो ये छोड़ गए है, वो हमने बिल्कुल ईमानदारी से गले में डाल दिया है। अब हमारे गले पे, अब ये भी हमें कहते हैं, नहीं ये भी है, ये भी हमें कहते हैं कि असल नालायक तो ये 3 महीने वाले हैं, हम 4.5 साल वाले नहीं हैं। तो वो भी हमने लिया है, मगर सिर्फ इस इंटरेस्ट से कि कुछ कर सकते हैं तो करें। ये हम सब का मुल्क है, और ये हकीकत है, लोग नहीं जानते पाकिस्तान की कितनी बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दिया, और बग़ैर गोली चलाए, सिर्फ डायलॉग से दिया, तो उसको बचाना है। तो ये मेरी गुजारिश थी। मैं एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ। अगली मरतबा जब मौका मिलेगा तो फिर कोई छोटा सा भाषण ज़रूर दूंगा मैं। थैंक यू जी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हौसला अफजाई की, और ज़ाहिर है कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपने कमेटी में इंजीनियर्स के लिए रिकमेंडेशन की है, और आपकी सरपरस्ती रहेगी। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपकी खिदमत के लिए भी, और आपके सारे रिजर्वायर ऑफ इंजीनियर्स हैं। हम हर वक्त इस मुल्क की खातिर, आप लोगों की खातिर दिन रात काम करने के लिए तैयार है, करते रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। अब सर ये है कि एक छोटा सा टोकन है, मैं चेयरमैन पीईसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो चीफ गेस्ट को शील्ड हमारी तरफ से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ना साइन के रिकमेंडिंग को भी करेगा सर।
आ जाओ चाहे अच्छो हाथ लाइन सर आपको हमने एक दी है, अब हम आपसे बहुत लेंगे। नहीं, इससे 2-3 ये वो सर सुबह से लोग इसलिए फार्मेसी वाले सर सुबह से लोग इसलिए बैठे हैं। मेमना वाली गाली छड्यो ता छा नहीं वो फार्मेसी वाला बैठा है इनका वो ठीक है मेमना वाली पे गाली करे आगे दिन नहीं याद वाली वठो बाबा हाँ इहा ॻाल्हि वठण जी ॻाल्हि न कयो ॾियण जी मां ॻाल्हि कहंदा ठहरी ये तो करे सैयदों के नहीं करनी चाहिए आप बुलाते जाने बुलाते जाएं करीब बुला लें सही ये साहब ने नाम लिया था वाइस चेयरमैन साहब का, तो हमने वाइस चेयरमैन को दे दिया। सर को जमीन दिलाने के ये उन्होंने धक्का दिया था, ये उसका रिवार्ड देने के मुझे धक्का न देते तो शायद जितनी जमीन आबाद न होती।